Hello dear students, how are everybody? Hope that all of you are going well. This is Mr. Rashidul Monir, lecturer in English of the Royal International College. Dear students, today we are passing a great difficult time because of coronavirus, COVID-19. So, all the schools and colleges are completely closed down. As a result, the students are the worst sufferer because classes are not held today. So, dear students, to help you or for the betterment of the students, today I am here with the special classes of English second paper. Today I will discuss about an important topics which is changing sentence. I will discuss today about the important part of a changing sentence, and this is sentence. You know that according to the structure of sentence is three kinds. That means simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Before going to the depth of the class, first of all, we have to know about the definition of these sentences. So, dear students, now I would like to describe about them. Simple sentence. Simple sentence is a sentence where there is only one subject is present. এর মানে হচ্ছে যখন কোনো সেন্টেন্সে বা কোনো বাক্যে শুধুমাত্র একটি সাবজেক্ট থাকবে, সেই সেন্টেন্সটাই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে দিস ইজ সিম্পল সেন্টেন্স। নেক্সট, compound sentence. This is also the combination of some simple sentences where these simple sentences are connected by some coordinating conjunction like but, or, and so on. Compound sentence হচ্ছে কিছু simple সেন্টেন্সের একত্রে সমন্বয়ে একটা বাক্য, যে সকল সেন্টেন্সগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, যেমন but, or, and such and such. So complex sentence, this is also the combination of some simple sentence where one clause is depend on other sentence. Complex sentence টা হচ্ছে এমন একটা সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সটা কিছু সিম্পল সেন্টেন্সের সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে একটি ক্লজ আরেকটি ক্লজের উপরে নির্ভর করে, এবং আমরা খুব সহজেই একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে চিনতে পারবো যখন একটা সিম্পল সেন্টেন্সে একাধিক সাবজেক্ট থাকে এবং একাধিক ভার্বের ব্যবহার থাকে। আমাদের মূল কাজটা হচ্ছে যে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করতে হবে। উই হ্যাভ টু ট্রান্সফর্ম this simple sentence into compound, and compound sentence into complex, and complex sentence into compound, and compound sentence into simple. Majority of the students think that this is the most difficult topics in your syllabus, but I want to tell you that this is very simple and this is very easy topics for yourself. So it is my request for all of the students to concentrate on my class. I think it will be very helpful for yourself to understand the topics very clearly. And I will try my best to give you a clear example about these topics. So dear students, look at my board. প্রথমেই আমাদেরকে আমরা যদি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটাকে রূপান্তর করতে চাই,
সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সে পরিণত করতে চাই, আমাদেরকে ছোট্ট একটা ছক আকারে মনে রাখতে হবে কিছু টেকনিক, কিছু ক্লু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যে ক্লুগুলো আমি এখানে সাজিয়েছি, প্রথমতই আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু হয়। খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত দেখব, যে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে, বুঝে নিতে হবে সেটা সিম্পল সেন্টেন্স। তারপরে যখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সেন্টেন্সটা যখন হবে, সেই সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ডে নিব, সেটাকে আমরা এন দ্বারা যুক্ত করে কম্পাউন্ড করতে পারবো। যখন আমরা সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্সে নিয়ে যাব, তখন আমরা ওয়েন দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করতে হবে। তার মানেটা হচ্ছে এই ক্লুগুলো যদি আমাদের মাথায় থাকে বা আমাদের মনে থাকে, তাহলে আমরা খুব সহজেই এই সেন্টেন্সগুলোকে ট্রান্সফার করতে পারবো। যেখানে আমরা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই এই জিনিসটাকে অনেক কঠিন মনে করে জিনিসটাকে আমরা ধরি না। আসলে একটা অংশ দিয়েই তিনটা অংশ করা যায়, যে জিনিসটা তোমরা আজকের এই ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে জানতে পারবে। সেকেন্ডলি দেখো উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, যেখানে একটা সিম্পল সেন্টেন্স উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়েও শুরু হয়, তখন এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে হবে অর দিয়ে, এবং কমপ্লেক্স করতে গেলে এই স্ট্রাকচারটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে, ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডু নট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। তৃতীয়ত বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়েও একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি হয়, যেটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে গেলে এন্ড দ্বারা যুক্ত করব, এবং কমপ্লেক্স করতে গেলে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন দিয়ে আমরা করব। একইভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে টু ডট ডট টু, এই একটা ক্লু দিয়েও একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি হয়, যেখানে এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে হবে টু এর স্থলে ভেরি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে, এবং এই টু এর স্থলে এন্ড যোগ করে সাবজেক্ট ক্যান নট অবলিক কুড নট যোগ করে দিতে হবে আমাদেরকে। সিমিলারলি কমপ্লেক্স করতে গেলে আমাদেরকে এই টু এর পরিবর্তে সো, অথবা কম্পাউন্ড থেকে যদি কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে ভেরির স্থলে আমাদেরকে সো ব্যবহার করতে হবে। তারপরে আমরা এই টু এর পরিবর্তে আমরা এখানে দ্যাট ব্যবহার করব, সাবজেক্ট ক্যান নট অবলিক কুড নট প্লাস এক্সটেনশন ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট, in spite of, despite, যদি কোনো সেন্টেন্স in spite of অবলিক despite দিয়ে শুরু হয়, আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে এটা সিম্পল সেন্টেন্স। এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই, তাহলে সেন্টেন্সগুলোকে বাট দ্বারা কানেক্ট করতে হবে। যদি কমপ্লেক্স করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে দো এবং অলদো দ্বারা স্টার্ট করতে হবে। লাস্টলি, যদি কোনো সেন্টেন্স বিকজ অফ দিয়ে শুরু হয়, এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব এন্ড দ্বারা যুক্ত করে, এবং কমপ্লেক্স করতে হবে সিন্স অবলিক অ্যাজ দিয়ে। So this chart is very useful to understand these topics clearly. So আমাদেরকে এই চার্টটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এখন আসো আমাদের যে কাজ, আমরা যে চেঞ্জ করব, কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব, how to transform this sentence simple into compound by using this chart. So let's start. আমরা কিভাবে সেটা করব। So I'm going to discuss about these topics. So dear student, look at my board. Verb plus ing দিয়ে আমরা এখন একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করব, যেমন going to market, he started to buy. Going to market, he started to buy. মানে হচ্ছে মার্কেটে যে সে কেনাকাটা করতে লাগে। এখন
সিম্পল সেন্টেন্স আমাদেরকে ধরে নিতে হবে এবং আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনিশন অফ সিম্পল সেন্টেন্স হ্যাঁ যে সিম্পল সেন্টেন্সে মাত্র একটা সাবজেক্টের ব্যবহার থাকে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে হি এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট আমাদেরকে বলতেছে যে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়েও সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি হয় তাহলে শুরুটা হয়েছে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে তাহলে আমরা বুঝে নিলাম এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স সো আমাদের কাজ হচ্ছে এখন এই সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ডে নিয়ে যাব তাহলে যদি আমরা এই সেন্টেন্সটাকে এখন কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে আমরা কি করব এই সেন্টেন্সের অংশ হচ্ছে দুইটা there are two parts of this sentence this is first part and this is second part খেয়াল করতে হবে আমরা সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ড করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে আমাদেরকে সাবজেক্ট আনতে হবে সাবজেক্টটা কি আমরা সেকেন্ড অংশের যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটাই আমরা প্রথমে আনবো সাবজেক্টের পরে আমাদেরকে ভার্বের ব্যবহার করতে হবে এখন আসলে আমরা এই ভার্বটা কোথা থেকে আনবো এই ভার্বটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এই সেকেন্ড পার্টের যে ভার্বটা রয়েছে এই ভার্বটা যেই ফর্মে আছে সেই ফর্ম অনুসারেই আমরা প্রথম পার্টের যে ভার্ব আছে সেই ভার্বটাকে পরিবর্তন করতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট আই রিপিট ইট अगेन দ্বিতীয় অংশের যে ভার্বটা রয়েছে এবং এই ভার্বটা যেই টেন্সেই থাকবে যেই ফর্মেই থাকবে সেই ফর্মটাকে অনুসারে আমাদের ফার্স্ট পার্টের ভার্ব দিতে হবে ক্লিয়ার এখন ভার্বের পরে আমাকে কি করতে হবে ফার্স্ট পার্টের এক্সটেনশন দিতে হবে তার মানে আমি ভার্বের পরে ফার্স্ট পার্টের যে এক্সটেনশন থাকবে সেই এক্সটেনশনটা আমি এখানে ব্যবহার করব তারপর আমি এখানে যে কমা দেওয়া আছে সেই কমাটা উঠিয়ে আমরা এখানে এন্ড যুক্ত করব এন্ড যুক্ত করার পরে আমি সেকেন্ড পার্টের এক্সটেনশন ব্যবহার করব সো তৈরি হয়ে গেল আমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কি বলতেছে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কি করতে হবে সাবজেক্ট দিতে হবে দেন আমরা ভার্ব ব্যবহার করব তারপরে ফার্স্ট পার্টের এক্সটেনশন দ্যাট মিন্স ফার্স্ট পার্টের যে এক্সটেনশনটা আছে সেই এক্সটেনশনটা আমাদেরকে দিতে হবে দেন আমরা কি করব এন্ড যুক্ত করতে হবে কারণ আমরা জানি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিছু কিছু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় সো এন্ড ইজ one of the coordinating conjunction then আমরা সেকেন্ড পার্টের যে এক্সটেনশন বাকি অংশ যেটা থাকবে সেটাকে আমরা যোগ করে দেব তাহলে এখন যদি এই ঘটনাটাকে আমরা সেন্টেন্সে রূপান্তর করি তাহলে কিভাবে হবে আমরা প্রথমেই সাবজেক্ট দেব সাবজেক্ট হচ্ছে কে হি দেন আমরা ভার্ব ব্যবহার করব সেই ভার্ব ব্যবহার করতে আমাদের সাবধানে ব্যবহার করতে হবে কেয়ারফুলি আমরা আমাদের ভার্বটাকে ইউজ করব খেয়াল করতে হবে আমরা second parted the verb আছে এখানে started this is past form and we have to make this verb into past form আমাদেরকে এই ভার্বটাকে past form এ নিয়ে যেতে হবে তাহলে এই গো ভার্বটা হয়ে যাবে went আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি আবারো বলছি সেকেন্ড অংশের যেই ভার্বটা রয়েছে সেই ভার্বের টেন্স অনুসারেই আমাদের প্রথম অংশের ভার্বটা তৈরি করতে হবে তাহলে সেহেতু আমরা গো এর ভার্বকে ওয়েন্ট করে ফেললাম দেন ফার্স্ট পার্টের যে এক্সটেনশন ফার্স্ট পার্টের বাকি অংশটা আছে টু মার্কেট তাহলে হি ওয়েন্ট টু মার্কেট তারপর আমাদেরকে এন্ড যোগ করতে হবে মার্কেট এন্ড স্টার্টেড টু হয়ে গেল আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হি ওয়েন্ট টু মার্কেট এন্ড স্টার্টেড টু বাই তাহলে
সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি কম্পাউন্ডে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের এই ফরম্যাটে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা তৈরি করে নেব। এখন একইভাবে সেম সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্সে রূপান্তর করব। তো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্সে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে? খেয়াল করতে হবে স্টুডেন্টরা, compound sentence, sorry, complex sentence, okay? এখন আসো এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে তৈরি করব? আমরা আমাদের ক্লু বলতেছে যে ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করতে গেলে হোয়েন ব্যবহার করতে হবে। তার মানে আমরা শুরুতেই হোয়েন ব্যবহার করব। আমরা কমপ্লেক্স করার আগে অবশ্যই এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কিভাবে আমরা তৈরি করব, ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে সেই স্ট্রাকচারটা গঠন করতে হবে। খেয়াল করতে হবে হোয়েন এর পরে আমরা কি ব্যবহার করব। হোয়েন এর পরে আমরা যেই কম্পাউন্ড অংশটা তৈরি করেছি, যেই প্রসেসে আমরা কম্পাউন্ড অংশটা তৈরি করেছি, হ্যাঁ, যেমন প্রথমে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করব, ভার্ব ব্যবহার করব, তারপরে ফার্স্ট পার্টের এক্সটেনশন ব্যবহার করব। সো এতটুকু যেই ফরম্যাটে করা হয়েছে আমরা সেম ফরম্যাটটাই এখানে ব্যবহার করব। দ্যাট মিন্স আমি এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে কম্পাউন্ড অংশ লিখে দিলাম। হোয়েন প্লাস কম্পাউন্ড অংশ। কম্পাউন্ড অংশ মানে কি? তার মানে কম্পাউন্ড অংশটা আমরা যেই প্রসেসে করেছি সেম প্রসেসটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব। তারপরে আমরা কি করব? কমা দিয়ে এক্সটেনশন বসিয়ে দেব। দ্যাট মিন্স বাকি অংশ যেটা থাকবে সেই অংশটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দেব। তাহলে আমাদের এই সিম্পল সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্সে পরিণত হয়ে যাবে। দেখো আমরা যদি এখন এই স্ট্রাকচারটাকে কমপ্লেক্সে রূপান্তর করতে চাই তাহলে কিভাবে হবে? হোয়েন সেম কম্পাউন্ড অংশ, কম্পাউন্ড অংশ মিন্স আমি এই জিনিসটাকে সম্পূর্ণটা এখানে তুলে দিব। হোয়েন হি went to market, তো যেহেতু আমরা জানি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একাধিক বাক্য সাবজেক্টের ব্যবহার করতে হবে, তাহলে আমরা সেম এখানে আবার এই সাবজেক্টের পুনরাবৃত্তি করব। হ্যাঁ, when he went to market he started to buy. So dear students, আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলছি যে when he went to market he started to buy। তাহলে এই চার্টের ব্যবহার করে আমরা খুব ইজিলি সিম্পল সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ড করেছি এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্সে রূপান্তর করেছি। সো আমি মনে করি তোমরা খুব সহজে এই জিনিসটা বুঝতে পারবে যদি এই জিনিসটাকে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। তো আসো এখন আমরা নেক্সট টপিকসে যাব। নেক্সট টপিকস হচ্ছে কি? নেক্সট টপিকসটা হচ্ছে উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তার মানে সিম্পল সেন্টেন্সটা কি দিয়ে শুরু হবে? উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে শুরু হবে এবং এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে সেটা আমরা অর দিয়ে তৈরি করব এবং কমপ্লেক্স করতে গেলে সেটাকে আমরা ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্রনাউন প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এই ফরম্যাটে আমাদেরকে এই সেন্টেন্সটাকে ট্রান্সফার করতে হবে। এখন আসো আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে কি করছি? উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। সো আই এম মেকিং এ সেন্টেন্স or I am writing a sentence by using this clue. খেয়াল করো উইদাউট starting part
make a good result. Without studying hard, you cannot make a good result. ভালো পড়ালেখা ছাড়া আসলে তুমি ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে না। এখন খেয়াল করতে হবে এই সেন্টেন্সটা কি বলতেছে, উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। এখন এই উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত যে অংশটা রয়েছে এটা দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এবং এখানে একটা সাবজেক্টেরই ব্যবহার হয়েছে। এখন আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ডে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, দেখো আমরা সেন্টেন্সটাকে কম্পাউন্ডে রূপান্তর করতেছি, সেটা কিভাবে করব। তাহলে প্রথমে আমরা এই অংশটাকে যদি কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে অবশ্যই এই অংশটা ফার্স্ট পার্টের আমরা ইম্পারেটিভ করব, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করব। এই অংশটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কেন করব, কারণ এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণত শুরু হয় ভার্ব দিয়ে। এই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, আমাদেরকে প্রথম অংশটা করতে হবে কি ইম্পারেটিভ করতে হবে। তার মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইম্পারেটিভ অংশ অবশ্যই ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, আর এজন্যই যেহেতু আমাকে এখানে শুধু ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হবে আর সেহেতুই আমি এখানে ইম্পারেটিভ কথাটা ব্যবহার করেছি। খেয়াল করতে হবে ইম্পারেটিভের পরে আমরা কি যোগ করব, অর যোগ করব। ইম্পারেটিভের পরে আমাদেরকে সেন্টেন্সটাকে যোগ করতে হবে অর দিয়ে। তারপরে আমরা কি করব, পরবর্তী অংশটা যে এক্সটেনশন সেটা আমরা তুলে দেব। এখন খেয়াল করতে হবে কম্পাউন্ড অংশের গঠনটা কি দাঁড়াচ্ছে, ইম্পারেটিভ করতে হবে, অর দিতে হবে, বাকি অংশ দিতে হবে। এখন খেয়াল করো যে ইম্পারেটিভ করব, তাহলে ইম্পারেটিভ করলে ডেফিনেটলি আমাকে ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করতে হবে। তাহলে ইম্পারেটিভ যদি আমি করি তাহলে এই সেন্টেন্সের ভার্ব হচ্ছে কোনটা, স্টাডি। তাহলে আমরা লিখতে পারি স্টাডি হার্ড। আমরা লিখতে পারি স্টাডি হার্ড। তারপরে গঠনে আছে কি অর। আমরা ভার্ব ইম্পারেটিভ দিয়ে শুরু করলাম স্টাডি হার্ড, অর ইউ ক্যান নট, এক্সটেনশন আমরা ব্যবহার করব ইউ ক্যান নট মেক এ গুড রেজাল্ট। Study hard or you cannot make a good result. ভালোভাবে পড়ালেখা করো, অনেক পড়াশোনা করতে হবে, অনেকভাবে পড়ালেখা করতে হবে, নতুবা তুমি ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারো না। তার মানে আমাদেরকে ভালো রেজাল্ট করতে হলে অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে। তাহলে এখানে বলতেছে যে ভালো করে পড়ো, নতুবা তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। এখন তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা আমরা কম্পাউন্ড করে ফেলেছি। এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, আমরা যদি এখন এটা সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কি ব্যবহার করতে হবে, আমাদের কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাইলে আমাদের এই ক্লুটা ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমরা if প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডু নট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন আমরা ব্যবহার করব। এই ক্লুটা আমাদেরকে এখানে ব্যবহার করতে হবে। এখন আসো এই ক্লুটাকে আমরা ব্যবহার করে কিভাবে এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্সে পরিণত করতে পারবো। আসো খেয়াল করো, প্রথমে আমাদের গঠন বলতেছে আমরা এটাকে প্রথমে if ব্যবহার করতে হবে, if এর পরে অবশ্যই সাবজেক্ট আনতে হবে। সাবজেক্টটাকে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে you, তাহলে if you do not, ভার্ব হচ্ছে কোনটা, ডেফিনেটলি এই কম্পাউন্ড অংশটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে, কারণ যেহেতু এখানে ভার্ব আছে স্টাডি, তাহলে এই অংশটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব। তাহলে if you do not study, এক্সটেনশন হচ্ছে hard। তাহলে হয়ে গেল if you do not study hard, if you do not study hard, যদি তুমি ভালো করে পড়ালেখা না করো, প্লাস এক্সটেনশন, বাকি অংশ যেটা আমাদেরকে দিতে হবে যে you cannot
make a good result. সো আমরা আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা করে ফেলেছি। ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড, যদি তুমি ভালো করে পড়ালেখা না করো, ইউ ক্যান নট মেক এ গুড রেজাল্ট, তুমি একটি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I have shown you that how you using this chart you will make this sentence. কিভাবে এই চার্টটা ব্যবহার করে তোমরা সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্সে পরিণত করতে পারো। সো আরো নেক্সট আমাদের আরো 4টি পার্ট রয়েছে। সো ইন মাই নেক্সট ক্লাস I will again present with you with this class. So I would like to conclude my class today, but before concluding my class I want to tell you that don't waste your time unnecessarily. Use your time effectively, because though the time is very hard now, difficult now, through this difficult time you have to continue your study. So do not waste your time unnecessarily. So I again tell you that stay home and stay safe. I would like to conclude my class. Allah Hafiz.